ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا پورا قصہ بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی تھے جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد کے خلاف تمام لڑائیوں میں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عثمان میں میرا حضور اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کریں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا اور اس میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپسی کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں، کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کے ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए किसको अपने साथ लूं। इस सिलसिले में मैं सफवान बिन उमैया के पास गया और मैंने उनसे कहा, ए अबू वहाब, क्या तुम देखते नहीं हो कि हम किस हाल में हैं? हमारी तादाद दाढ़ों की तरह से कम होती जा रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबो अजम पर गालिब आते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इनका इत्तबा कर लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन सफवान ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे अलावा और कोई भी न बचा तो मैं भी इनका इत्तबा हरगिज नहीं करूंगा। मैं इसे छोड़कर चल दिया और मैंने कहा, इस आदमी के भाई और वालिद को बदर में कत्ल किया गया था, इसलिए ये नहीं मान रहे। फिर मेरी मुलाकात इकरमा बिन अबू जहल से हुई। मैंने इनसे वही बात की जो सफवान बिन उमैया से की थी। उन्होंने सफवान बिन उमैया जैसा जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, मेरी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने कहा, अच्छा, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैं अपने घर गया और अपनी सवारी को तैयार करवाया। मैं उसको लेकर चल पड़ा तो रास्ते में उस्मान बिन तलहा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, ये मेरा दोस्त है, लाओ इससे भी अपनी बात करके देखूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके आबाओ अजदाद भी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तो इनसे जिक्र करने को मुनासिब न समझा। फिर मैंने कहा, इनसे जिक्र करने में क्या हर्ज है, मैं तो अब जा ही रहा हूँ। चनाचा इस्लाम के खिलाफ हमारी मेहनत का जो नतीजा निकल रहा है वो मैंने इनको बताया और मैंने ये भी कहा, हमारी मिसाल उस लोमड़ी की सी है जो किसी सुराख में घुस गई हो, तो अगर उस सुराख में एक डोल भी पानी डाल दिया जाए तो लोमड़ी को निकलना पड़ेगा। पहले दोनों साथियों से मैंने जो बात की ऐसे ही इनसे भी की। वो फौरन मान गए। मैंने उनसे कहा, मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ और मेरी सवारी फज मकाम पर तैयार बैठी है। हम दोनों ने आपस में मक्का से बाहर मकाम याजुज पर इकट्ठा होना तय पाया। अगर वो मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए तो वो मेरा वहाँ इंतजार करेंगे और अगर मैं उनसे पहले पहुँच गया तो मैं इनका इंतजार करूंगा। चुनाचा सुबह सहरी के वक्त हम लोग घरों से निकले और तुलुए फजर से पहले ही हम लोग मकाम याजुज पर जमा हो गए। फिर वहाँ से हम दोनों रवाना हुए। जब हम हद्दा मकाम पर पहुँचे तो वहाँ हमें हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मिले। उन्होंने कहा, तुम लोगों को खुशामदीद हो। हमने कहा, तुम्हें भी खुशामदीद हो। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, आप लोग घर से किस इरादे से चले हो? हमने कहा, हमारा इरादा तो इस्लाम में दाखिल होने का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करने का है। उन्होंने कहा, मैं भी इसी वजह से आया हूँ। अब हम तीनों साथ हो लिए और मदीना जा पहुँचे और हर्रा में अपनी सवारियां बिठा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर मिली, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने और हुजूर की जानब चल पड़ा। रास्ता में मेरे भाई मुझे मिले। उन्होंने कहा, जल्दी करो, हुजूर को तुम्हारी खबर मिल चुकी है और वो तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हम तेज चलने लगे। जब मैंने आपको दूर से देखा तो आप मुझे देखकर मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि मैंने आपके करीब आकर या नबी अल्लाह कहकर सलाम किया। आपने खिले हुए चेहरे के साथ सलाम का जवाब दिया। मैंने कलमा शहादत पढ़ा। आपने फरमाया, आगे आओ, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुमको हिदायत दी। तुम्हारी अक्ल समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की तौफीक मिलेगी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबला में हक के खिलाफ लड़ा हूँ, मुझे उनको बहुत ख्याल आ रहा है। आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब को मुआफ कर दे। आपने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाह मिटा देता है। मैंने कहा, आप इसके बावजूद मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खालिद बिन वलीद ने जितनी भी कोशिश की और मेहनत की है उसे तू माफ फरमा दे। फिर हजरत उस्मान और हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर हुजूर से बैत हुए। हम लोग सफर 8 हिजरी को मदीना आए। अल्लाह की कसम, जरूरी और मुश्किल उमूर में हुजूर अपने सहाबा में से किसी को मेरे बराबर करार न देते थे।